ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ وقت بدلنے کا انتظار نہ کریں دوستو، بلکہ خود کو اتنا بدل دیں کہ ایک وقت ایسا آئے جب وقت آپ کے نام سے پہچانا جائے۔ یاد رکھیں، وقت تو سب کا آتا ہے، لیکن کامیاب وہی ہوتا ہے جو وقت بدلنے کا انتظار نہیں کرتا بلکہ اپنے جذبات بدلنے کے لیے خود قدم اٹھاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو دھنو راشی سیجیٹیریس برج قوس والوں کے لیے بہت ہی خاص اور اہم ہونے والی ہے، کیونکہ 18 اگست کے بعد آپ کی زندگی میں کئی ایسے سیاروی اثرات سامنے آ رہے ہیں جو آپ کی قسمت، کیریئر، پیسے، بیرون ملک جانے، نئی ذمہ داریاں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے راستے کھول سکتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ 9 سیاروں کی موجودہ پوزیشن آپ کے لیے کیا اشارے دے رہی ہے؟ کون سا سیارہ آپ کے حق میں مضبوط ہو رہا ہے اور کہاں آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے؟ آج کی اس مکمل پیشگوئی میں ہم ایک ایک چیز کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ میرے پیارے دوستو، ساون کی تاریخ کو لے کر جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اسے بھی واضح کر لیتے ہیں۔ ساون کے حوالے سے بنیادی طور پر 2 طریقے دیکھے جاتے ہیں، ایک سورج پنجانگ اور دوسرا چاند پنجانگ یعنی چندر پنجانگ۔ میرے پیارے دوستو، یہ پروگرام جنم راشی اور چندر راشی کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اب آئیے سیجیٹیرینز کے سیاروی نقشے کو سمجھتے ہیں۔ سیجیٹیرینز کا جو حاکم سیارہ ہے یعنی مشتری ہے، اور اس وقت مشتری آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ عطارد کی بھی اہم پوزیشن بن رہی ہے، جبکہ زحل آپ کے 4تھے گھر سے تعلق قائم کر رہا ہے، راہو تیسرے گھر میں ہے، سورج اہم مقام پر آ رہا ہے اور وینس بھی اپنی جگہ سے اثر ڈال رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تمام سیاروی پوزیشنز کا عملی زندگی پر کیا اثر پڑنے والا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتی ہیں سورج کی، کیونکہ سیجیٹیرینز کے لیے سورج قسمت اور بھاگیہ سے متعلق اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 17 اگست سے سال 2026 سے تقریباً 16 یا 17 ستمبر سال 2026 تک سورج آپ کے 9ویں گھر میں ہوگا۔ اس کے بعد سورج 10ویں گھر اور پھر 11ویں گھر کی طرف بڑھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ 17-18 اگست کے بعد آنے والے تقریباً 3 ماہ سیجیٹیرینز کے لیے قسمت، ترقی اور مواقع اور کیریئر کے حوالے سے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی موقع کا انتظار کر رہے تھے، تو کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے تھے، کیریئر میں آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے تھے، یا آپ اپنی آمدنی کے ذرائع کو بڑھانا چاہتے تھے، تو یہ عرصہ آپ کے لیے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ محنت آپ کی سمت بدل سکتی ہے، ترقی کے مواقع بن سکتے ہیں، اور بعض لوگوں کو ایسا موقع بھی مل سکتے ہیں جن کی انہیں کافی عرصے سے ضرورت تھی۔ خاص طور پر اگر آپ سرمایہ کاری، ٹریڈنگ یا شیئر مارکیٹ جیسے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو اس دور میں امکانات ضرور دکھائی دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ کسی بھی مالی فیصلے میں جذبات کی بجائے سمجھداری اور مکمل تحقیق کو ترجیح دیں۔ نجومی اشارے اپنی جگہ، مگر حقیقی زندگی میں رزق کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ مجموعی طور پر سورج کا 9ویں گھر میں آنا سیجیٹیرینز کے لیے قسمت، سفر اور اعلیٰ تعلیم، رہنمائی اور نئے مواقع کے دروازے کھولنے والا بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مشتری کی۔ مشتری آپ کے 8ویں گھر میں موجود ہے اور اس کی نظر 12ویں اور دوسرے اور چوتھے گھر پر پڑ رہی ہے۔ سیجیٹیرینز کے بہت سے افراد کے لیے بیرون ملک جانے کے مواقع بن سکتے ہیں۔ کسی کو غیر ملکی کمپنی یا ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کا موقع مل سکتا ہے، کسی کا دور دراز مقام سے تعلق بن سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے روحانی یا مذہبی سفر بھی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے بیرون ملک جانے، بیرون ملک ملازمت یا کسی بین الاقوامی ادارے کے ساتھ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں کوششیں تیز کرنے کا بھی وقت ہے۔ مشتری کی دوسری نظر آپ کے دوسرے گھر پر پڑ رہی ہے، اور دوسرا گھر دولت، خاندان، خوراک اور گفتگو سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کا ایک خوبصورت اثر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنے۔ اگر آپ تدریس، مشاورت، مینجمنٹ، کوچنگ یا کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں جہاں آپ کی بات، علم اور تجربہ اہمیت رکھتا ہے، تو اس عرصے میں ترقی کے امکانات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کی زبان، آپ کا علم اور لوگوں کو سمجھانے کی صلاحیت آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ مشتری کی نظر چوتھے گھر پر بھی ہے۔ چوتھا گھر سکون، سہولت، والدہ اور جائیداد سے متعلق ہوتا ہے، اس لیے گھر کا ماحول میں بہتری، گھر کی تزئین و آرائش، پراپرٹی سے متعلق کوئی فیصلہ، خرید و فروخت یا رہائش میں تبدیلی جیسے معاملات سامنے آ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں راہو کی طرف، جو سیجیٹیرینز کے لیے تیسرے گھر میں موجود ہے۔ راہو کا تیسرے گھر میں ہونا عمومی طور پر ہمت، کوششیں، کمیونیکیشن، آن لائن سرگرمیوں، نئی مہارتیں سیکھنے اور اپنے بل بوتے پر آگے بڑھنے کی توانائی کو بڑھا سکتا ہے۔ ذرا آپ خود سوچیں کہ گزشتہ کافی عرصے میں، خاص طور پر 2025 کے وسط سے، کیا آپ نے کوئی نیا ہنر سیکھنے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے کوئی اضافی کام شروع کیا؟
क्या आपने ऑनलाइन काम, नई टेक्नोलॉजी, नई मालूमात या किसी नए शोबे को आजमाना शुरू किया? अगर ऐसा हुआ है तो ये इस तरह के सैरवी असरात से जोड़ा जा सकता है। और अगर आप तालिबे इल्म हैं तो आपके अंदर नई चीज़ें सीखने, नए तरीके आजमाने, कोचिंग लेने और अपनी तालीम को बेहतर बनाने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है। और अगर आप मुलाजमत या कारोबार में हैं तो ऑनलाइन काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ख़रीदो फ़रोख्त, कम्युनिकेशन और नई टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक सरगर्मियाँ ज़्यादा नुमायाँ हो सकती हैं। राहु तीसरे घर में इंसान को ज़हनी तौर पर तेज़, तजर्बा करने वाला और नई राहें तलाश करने वाला बना सकता है। इसलिए गुज़िश्ता एक साल में आपने शायद महसूस किया हो कि आप पहले की निस्बत ज़्यादा होशियारी से हालात को संभालने और अपने फ़ायदे के लिए नए रास्ते तलाश करने लगे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हर सैरवी असर का एक दूसरा पहलू भी होता है, इसलिए बात करते हैं ज़ोहल की। ज़ोहल आपके चौथे घर से असर अंदाज हो रहा है और 27 जुलाई साल 2026 को विक्री यानी रुजती हालत में जा चुका है। ज़ोहल के विक्री होने की वजह से बाज़ पुराने और रुके हुए मामलात दोबारा सामने आ सकते हैं। जो काम पहले अधूरे रह गए थे, इस पर दोबारा तवज्जो दी जा सकती है। सफ़र का कोई पुराना मंसूबा दोबारा बन सकता है। दोस्तों के साथ किसी ट्रिप या तफरीह का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस वक्त जॉबलेस हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। कोशिशें जारी रखें, दरख्वास्तें भेजें, इंटरव्यूज़ दें और अपने राब्ते मजबूत करें, क्योंकि ये वक्त आपसे मुस्तकिल कोशिशें मांगता है। कामयाबी एक ही कोशिश में ना आए तो भी पीछे ना हटें। तीसरे घर का असर आपको मेहनत और मुसलसल कोशिशों की ताकत दे रहा है, इसलिए अपनी तरफ से मुकम्मल एफ़र्ट ज़रूर करें। ज़ोहल का एक और पहलू भी है। दोस्तों के हल्के में किसी शख्स के रवैये से मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। कभी कभी आपके करीबी लोग में से कोई शख्स अंदर से हसद महसूस करता है, पीठ पीछे बात कर सकता है या आपकी तरक्की से खुश ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर दोस्त दुश्मन है। सिर्फ इतना समझें कि अपनी ज़ाती मनसूबाबंदी, माली मामलात और अहम राज हर एक के साथ शेयर करने से गुरेज करें और लोगों को इनके अमल तक पहुँचाएँ। अब आते हैं मरीख की तरफ, क्योंकि आने वाले अरसे में मरीख सैजिटेरियंस के लिए एक अहम किरदार अदा करने वाला है। मरीख आपके 5वें और 12वें घर का मालिक है और 8वें घर से ताल्लुक़ बनाता है। ख़ास तौर पर 19 सितंबर साल 2026 के बाद आपको अपनी सेहत और ज़ाती ज़िंदगी में कुछ इजाफ़ी एहतियात रखनी चाहिए। मैदे, हाज़मे और रोज़मर्रा खुराक से मुतल्लिक मसाइल से बचने के लिए अपनी रूटीन बेहतर रखें। अगर किसी किस्म की तिब्बी तकलीफ़ महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज करने की बजाय डॉक्टर से रुजू करें। इसी तरह मोहब्बत और ज़ाती ताल्लुकात के मामले में भी 19 सितंबर साल 2026 के बाद गुस्से, जल्दबाजी और गलतफ़हमी से बचने की ज़रूरत होगी। मरीख की तेज़ तवानाई बाज़ औक़ात इंसान को जल्द रद्द अमल देने पर मजबूर करती है और एक छोटी सी बात ख़ानदान या करीबी रिश्तों में बहस का सबब बन सकती है। इसलिए इस पूरे अरसे में एक लफ्ज़ याद रखें, सब्र करें, गुस्से में फ़ैसला ना करें, गुस्से में जवाब ना दें और किसी भी मामले को फ़ौरी आखिरी नतीजे तक ना लेके जाएं। अगर आपने अपने मिजाज पर काबू रखा तो यही तवानाई आपके लिए हिम्मत, मेहनत और कामयाबी का ज़रिया बन सकती है। मेरे प्यारे सेजिटेरियंस, अब एक अहम बात ज़हनी सुकून के बारे में है। अगर कभी आपको महसूस हो कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और रास्ते कम हैं, तो अपने आप को याद दिलाएं कि हर मुश्किल मुस्तकिल नहीं होती। ज़िंदगी में अच्छे और मुश्किल मरहले दोनों आते हैं। अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत रखें, अपनी कोशिशें जारी रखें। जो आज नामुमकिन नज़र आ रहा है, मुमकिन है कुछ अरसे बाद वही चीज़ आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी बन जाए। अब आखिर में वो अमाल जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में खैर, बरकत और रूहानी सुकून के लिए इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने सच्ची तौबा करें और दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। कसरत से इस्तग़फ़ार करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ अदा करें। नमाज को सिर्फ फ़र्ज़ समझकर जल्दी जल्दी अदा ना करें, बल्कि इसे अपने रब के साथ ताल्लुक़ का ज़रिया बनाएं। कुरान मजीद की तिलावत करें, इसके मायने समझने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगी में इसकी तालीमात को जगह दें। अपनी इस्तात के मुताबिक सदका खैरात करें, गरीबों, मोहताजों और यतीमों की मदद करें। अगर किसी के घर में राशन की ज़रूरत हो तो इसकी मदद करें। किसी बीमार के इलाज में हिस्सा डाल सकते हैं, किसी यतीम बच्चे की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं तो ज़रूर करें। नेकी सिर्फ बड़ी रकम देने का नाम नहीं, किसी ज़रूरतमंद के लिए आसानियाँ पैदा करना भी बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपके घर में सुकून फ़रमाए, आपकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए, आपको मुश्किलात से निकाले, आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए और आपको हर फ़ैसले से महफूज रखे जो आपके हक़ में बेहतर ना हो। अल्लाह ताला हमें नमाज की पाबंदी करने, कुरान मजीद से ताल्लुक़ मजबूत करने, तौबा इस्तग़फ़ार करने और गरीबों, मोहताजों और यतीमों की मदद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।